इन्होंने प्लान कर लिया कि मोदी नू रेड कारपेट वेलकम देनी, उन्हें वाइट हाउस चों स्टेट डिनर देने और उन्हें जॉइंट सैशन जिहड़ा है उन्होंने एड्रैस करना। अमरीकन फौज के प्रमुख जनरल माइक मिनहन ने कहा कि 2025 दे विच चीन दे नाल जंग होएगी। वो कहंदा भी मेरा अंदर कह रहा भी सानू लड़ना पैना, अपने उन्होंने कमांडरां नू तैयार रहने लई कहा। इंडियन आर्मी ऑफिसर है, एक्सपर्ट है, उन्हें भी अपना दे विच कहा कि चीन किसी वेले भी भारत ते हमला कर सकता है। जिवें रूस नू कंटेन करन लई यूक्रेन दी बलि दित्ती गई है, बिल्कुल चीन नू कंटेन करन लई इन्हां नू हुण खवा पिया रहे ने। व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स दा कि अज आपां थोड़े जे मैसेज होर कि अपने दर्शकों नाल शेयर कर लीए कि जसवीर सिंह सिद्धू जी कहते हैं कि धन्यवाद डॉक्टर साहब जी हौसला अफसाई लई, पर यह साडा फर्ज बनता है कि सच की आवाज़ लोगों तक पहुँचाई जाए तो खालिस्तान की प्राप्ति लिए कौम नूं लामबंद करने वाले चैनलों को प्रमोट करने में मदद करिए। सो सतनाम सिंह जी सानू लिखते हैं कि खालिस्तान जिंदाबाद। सो सिंह गरचा जी भी खालिस्तान जिंदाबाद लिखते हैं और जगजीर सिंह जी सिद्धू सानू लिखते हैं कि सवाल भी उन्होंने पूछा उन्होंने कि डॉक्टर साहब ये दस्यो ब्राह्मणों दी कितनियां किस्मां हैं, जिवें सारस्वत ब्राह्मण इस बारे। सो जी डॉक्टर साहब पहला क्वेश्चन का जवाब देना कि मैं पहला इशू पढ़दा? ठीक है जी। सो सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत शुक्रिया। सो मीडिया रिपोर्टां अनुसार अमरीकी प्रेजिडेंट बाइडन वालों मोदी नूं अमरीका आउण दा सद्दा दिता गया है। उसका मई महीने विच अमरीका दौरा हो सकता है, जिस दौरान उस नूं वाइट हाउस विच खास डिनर भी दिता जाएगा अते वो अमरीकन कांग्रेस के सांझे सैशन नूं भी संबोधन करेगा। सो अमरीका की मोदी सरकार प्रति इस पसमाऊ नीति की जिहड़ी की वजह है, इस बारे आप गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां इसी तरह बने रहना, देखण सुन लिया लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। डॉक्टर साहब की विचार ने? देखो ये वरण आश्रम ते असीं किसी दिन डिटेल च गल करांगे, पर मुढ़ले तौर दे उत्ते जिहड़े टॉप क्लास ब्राह्मण दीयां श्रेणियां सारे भारत दे विच जिन्हां दी डोमीनेंस करवाई गई उन्हां च नंबर एक दे उत्ते गौड़ ब्राह्मण ने, फिर सारस्वत ने, पर मैं इसकी डिटेल फिर किसी दिन डिस्कस करांगे। हुण असीं इस विषय ते आंदे कि एक पासे अमेरिकन इंस्टीट्यूट ने अपनी 2 साल की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट तो बाद अडानी एम्पायर उसनूं जिहड़ा है वो बिल्कुल धराशाही करन वाल पेशकदमी की। दूसरे पासे असी देखते हैं कि BBC की डॉक्यूमेंट्री ने 2 पार्ट मोदी का रोल और दूसरा पार्ट उन्होंने फोकस्ड है कि अज मुसलमानों का की हाल है, और उहदे बहुत सारे जिहड़ी लव जिहाद और दूसरे तीसरे दे फ्रॉड नावां थले मुसलमानों नूं सैकंड क्लास सिटीजन बनाया होया है, उसकी चर्चा है। हुण इहदे बावजूद असीं देखिया भी स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्समैन ने अपने पहले दिन की प्रैस कॉन्फ्रेंस मोदी नूं डिफेंड किया, इंडिया नाल डीपर वैल्यूज़ डेमोक्रेसी ये वो फिल्म तो कहना मैं देखी, हालांकि वो उन्होंने पोजीशन अगले दिन इन्ना क्रिटिसिज्म होया दुनिया पोजीशन उन्होंने बदलनी पई। लेकिन इस सब के बावजूद असी देख रहे हैं कि कोई भी ऐसा जड़ा ये तो कोई शक नहीं है कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन 130 इंडियन मूल दे दूजी तीजी चीज़ वो सारा चल रही सी। लेकिन अज जिहड़ी खबर इन्हां दे मीडिया च ही है, और ये गल गलत नहीं होएगी कि वाइट हाउस ने स्पैशल इनविटेशन मोदी नूं दिता कि जी तुसीं स्टेट विजिट करो अमेरिका दी। हुण जिहड़ी G20 मुल्कां दी भारत दे विच समिट है जिहड़ी सितंबर दे महीने दे विच है, वो तो अपना उस सौदे नूं बेचण ते लगे हुए ने। लेकिन उस तो पहला खास तौर पर इनवाइट करना और इनविटेशन भी और ऑलरेडी इंडिया ने एक्सैप्ट कर ली, और ये इन्हां दी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की खबर है कि मोस्ट लाइकली जून और जुलाई महीनों च पॉसीबल होएगा स्टेट डिनर। एक तो होंदियां ने वर्किंग मीटिंग, जदों कोई आया इत्थे मिल लिया साइड लाइन ते मिल लिया, ਜਾਂ वाइट हाउस ਜਿਹੜਾ स्टेट डिनर ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ वाइट हाउस ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ कई ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਰੇਅਰ ਆਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹਾਊਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ
ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਐਂਡ ਸੈਨੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਨ ਕਾਂਗਰਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੇਟ ਵੈਲਕਮ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ 'ਚੋਂ ਸਟੇਟ ਡਿਨਰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰਕੂਪਣਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰੂਥ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਟ ਐਸਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਸਮਾਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਇਰ ਤੇ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਨਰਲ ਮਾਈਕ ਮਿਨਹੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੀਮੋ ਲਿਖਿਆ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੀ ਉਹ ਸਮਹੋ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਨ ਫੌਜ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਨਰਲ ਮਾਈਕ ਮਿਨਹੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 2023 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ੀਨ ਗੋਈ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਔਰ ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ 2025 'ਚ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਗੁਪਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਈਵਨ ਪੈਂਟਾਗਨ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਮਰੀਕਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਾਹਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਆਫਿਸਰ ਹੈ, ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਚੀਨ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਈਵਾਨ ਨੂੰ ਅਨੈਕਸ ਕਰੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਾਹਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤਾਈਵਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਈਸਟਰਨ ਫਰੰਟ ਲਦਾਖ ਔਰ ਅਰੁਣਾਚਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅੱਖ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁਣ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਆਰਟੀਕਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ 'ਚ ਹੈ, US ਜਨਰਲ ਵਾਰਨਸ ਆਫ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਾਰ ਵਿਦ ਚਾਈਨਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਨਰਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮਾਈ ਗਟਸ ਟੈਲ ਮੀ ਵੀ ਵਿਲ ਫਾਈਟ ਇਨ 2025। A 4-star US Air Force general has said Washington is expecting a potential war with China in 2025 and asked his commanders to prepare for battle by aiming for the head। ਇਹ ਵੀ ਟਰਮ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਹਿੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਇਹ ਜਨਰਲ ਹੈ ਮਾਈਕ ਮਿਨੀਹਨ, ਇਹ 에ਅਰ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਹੈਡ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ US ਮੇਨ ਗੋਲ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਟੂ ਡੈਟਰ ਐਂਡ ਇਫ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਡਿਫੀਟ ਚਾਈਨਾ in a shocking internal memorandum signed off by him and confirmed to be genuine by the Pentagon। ਹੁਣ ਇਹ ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹਾਈਫਾ ਪੋਰਟ 1.11 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਲਈ ਬਿਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਮੱਚ ਮੋਰ। ਔਰ ਕੁਦਰਤੀ ਅੱਜ ਮੇਰਾ BBC ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਪਈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਈਵਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਈਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਏ ਆਲਰੇਡੀ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਪੋਰਟ ਆ ਉਹ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਹਾਈਫਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਚੀਨ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀ ਉਹਦੀ ਤਾਂ 500-600 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹ 1.11 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਬਈ ਹਾਈਫਾ ਪੋਰਟ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਕ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, 90 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਉੱਡ ਗਿਆ ਉਹ ਪੋਰਟ ਦਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਨ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਕੀ ਫੇਟ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਸੱਦਾ ਔਰ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ
ਔਰ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਯੂਕਰੇਨ ਆਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰੂਸ ਨੂੰ 1000 ਕੱਟ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹੇ ਜੀ ਗਿਵੇ 1000, ਉਹਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਜਿਵੇਂ ਰੂਸ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਲਾ ਕੇ, ਪਰ ਮਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ F-16 ਦਿਓਗੇ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਟੈਂਕ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਸਲ ਸਿਸਟਮ ਜਰਮਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾ ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਨਾ ਨੈਟੋ ਕੁੱਦਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਅੱਜ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇੰਨੇ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਰੂਸ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਚੀਨ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖਵਾ ਪਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਹਾਰ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਕਰੇ ਦੇ, ਬੱਕਰਾ ਟਿੱਕਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਖਰੂਦ ਕਰੇ ਜੋ ਕਰੇ ਖਾਏ, ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੋਢਾ, ਔਰ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖਤਾ ਖਾਣਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ, ਇੰਡੀਆ ਯੂਕਰੇਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਸ ਰੈਜ਼ਿਲੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਬਕ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰਲੈਂਡ, ਆਪਣੇ ਪੈਟਰੀਓਟਿਕ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹੈ, ਵੈਸਟ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਵਾਰ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਵਧਿਆ ਕਲਾਊਟ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਭਾਂਪ ਲਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾਈਕ ਪੋਂਪੀਓ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗਲਵਾਨ ਵੈਲੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਈ, ਇੰਡੀਆ ਗॉट ਸਕੇਅਰਡ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਦੇ ਜੁਆਇਨਡ ਕੁਆਡ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਲੌਕ 'ਚ ਨੇ। ਜੋ ਹੀ ਚੀਨ ਨੇ ਛਿੱਤਰ ਫੇਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ 'ਚੋਂ ਇੰਡੀਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਾਪਾਨ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ। ਸੋ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਚੀਨ ਦੇ ਡਰ 'ਚ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ, ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਿਡਿੰਗ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਪਸਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਮੋਦੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਮਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਖੈਰ ਮਨਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੀ ਸਦਕੇ ਬਣ ਲੈਣ ਦਿਓ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਥ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।